بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ شور کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ حیران نظروں سے میں چاروں اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی ہسپتال کا منظر تھا۔ ہسپتال کا عملہ ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ تو مجھے ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سب واقعات یاد آنے لگے۔ تکلیف کی شدت سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ زخموں سے خون ابھی بھی جاری تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں زخموں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ نکاہت کی وجہ سے آنکھیں بہت بوجھل محسوس ہو رہی تھیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری طرف ابھی تک کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ اچانک ہی ایک خوبصورت نرس میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے میری نبض چیک کی اور پھر کسی کو آوازیں دینے لگی۔ عدنان، ان صاحب کو ایمرجنسی میں لے چلو، ان کے زخموں سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ ایک نوجوان اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو وہ جلدی سے بولی۔ میں اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار بند ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ باہر کی نسبت وارڈ کے اندر شور کم تھا، لیکن یہاں پر بھی افراتفری کا عالم تھا۔ او مائی گاڈ، اس پیشنٹ کی حالت بہت خراب نظر آ رہی ہے۔ ایک مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ لمحہ بھر میں ہی کوئی ہاتھ تیزی سے میرے زخم صاف کرنے لگے تھے۔ ڈرپ بھی لگا دی گئی تھی۔ زیادہ گہرے زخموں کو صاف کرنے کے بعد ٹانکے لگا دیے گئے تھے۔ میرا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دوائیوں کا اثر ہو رہا تھا۔ بے چین طبیعت کو سکون ملنے لگا تھا۔ غنودگی کی سی کیفیت چھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔ نہ جانے یہ دواؤں کا اثر تھا یا زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جسمانی کمزوری تھی۔ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ میں دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے کونے میں اسٹریچر پر پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگر زیادہ دیر گزر جاتی تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نہ جانے کیا حالت ہو جاتی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس وقت ہنگامی صورتحال ختم ہو چکی تھی، لیکن باتوں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ زخموں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ درد بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہی خوبصورت سی نرس آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے بر وقت آ جانے پر شکریہ ادا کیا۔ نکاہت کی وجہ سے کسی کو آواز دینے کی بھی طاقت مجھ میں نہ تھی۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پرانی ڈرپ اتار کر نئی ڈرپ سٹینڈ سے لٹکاتے ہوئے اس نے پیشہ ورانہ انداز سے پوچھا۔ میں نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ آپ نے کل سے کچھ کھایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اب کی بار جواب دینے کی بجائے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے والے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو ناشتہ بھی کروا دوں گی۔ اس طرح بھوکا رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اس لیے کھانے پینے میں کوتاہی نہیں کرنی تاکہ آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکیں۔ اس نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں مشورہ دیا اور چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا ڈبہ تھا۔ میں آپ کو سہارا دیتی ہوں، آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد یہ جوس پی لیں تاکہ آپ کے جسم میں کوئی طاقت آ سکے۔ جوس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا اور بیٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ بیٹھنے کی کوشش کرنے میں میرے تمام زخم ایک بار پھر درد کرنے لگے، لیکن بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جوس میں اسٹرا لگا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دایاں ہاتھ میرا بالکل ٹھیک تھا، لیکن بائیں بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ آپ آرام سے جوس پئیں، تھوڑی دیر بعد آ کر میں آپ کو پھر لٹا دوں گی، میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میرے ساتھ میں دوسرے ساتھی بھی اسی وارڈ میں موجود تھے۔ میری طرح وہ بھی پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور نہ جانے کتنے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے میرا دل ایک بار زور سے دھڑکا تھا۔ جن کے ساتھ دن رات ایک ساتھ گزارے ہوں، کھانا پینا اکٹھا ہو، وہ اچانک سے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ جوس پیتے ہوئے میں نے گردن گھما کر ادھر ادھر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ بہت سے ساتھی مجھے دکھائی دے رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو یہاں پر موجود نہیں تھے۔ ان کے ساتھ اللہ جانے کیا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے وارڈ میں ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی،
जूस का खाली डब्बा साइड टेबल पर रखने के लिए थोड़ा सा आगे झुका तो दर्द की एक तेज लहर पूरे बदन पर छा गई। जख्मों से टीसें उठने लगी थीं। आप रहने दें, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? वो अचानक से मालूम नहीं कहां से आ गई थी। उसे कमरे से बाहर जाते मैंने खुद देखा था। खाली डब्बा उसने डस्टबिन में फेंक दिया। आप जानते हैं कि आप कितने ज्यादा जख्मी हैं? फिक्रमंदाना अंदाज से उसने सवाल किया। जी मैं जानता हूं, धीमे लहजे से मैंने जवाब दिया। जूस पीने के बाद मेरे जिस्म में कुछ एनर्जी आ गई थी जिससे मैं अब जवाब देने के काबिल हुआ था। जब जानते हैं तो फिर ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस तरह करने से आपके जख्मों पर लगाए गए टांके भी टूट सकते हैं। आपको कुछ दिन एहतियात करनी चाहिए, उसने समझाते हुए कहा और मेरे पास से चली गई। मैं अभी तक हैरान नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। वो अचानक से कैसे आ गई थी? मैं अपने ख्यालों में गुम था। हो सकता है कि वो कमरे में आई हो लेकिन मैं उसे देख ना सका हूं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद दवाओं में ऐसी दवाएं भी शामिल की जाती हैं जिससे नींद आ जाती हो। इसलिए मुझ पर दोबारा गुनूद की छाने लगी थी। मैंने कोशिश करके खुद को तकिए पर लिटा ही लिया था। अमजद साहब उठें, आप नाश्ता कर लें। एक बार फिर वो मेरे सामने मौजूद थी और मुझे जगा रही थी। नाश्ता करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको मेडिसिन खानी होगी। उसने एक हाथ की मदद से मुझे उठाने की कोशिश करते हुए कहा। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। टेक लगाकर बैठते हुए मैंने कहा, आपके मुंह पर तो जख्म आए हुए हैं जिसकी वजह से मुंह पर तो पट्टियां बंधी हुई हैं। क्या आपको एहसास नहीं हो रहा? उसने हैरत से पूछा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं लेकिन आदत है ना सुबह हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने की, तो क्या करूं, दिल नहीं कर रहा। बेबस अंदाज से मैंने कहा, आपका दायां हाथ अल्लाह के फजलो करम से ठीक है, आप उसे आगे बढ़ा दें, मैं उस पर पानी डाल देती हूं। इस तरह आपका हाथ धुल जाएगा और आप उसी हाथ से खा लीजिएगा। उसने मेरे लहजे की बेबसी को महसूस कर लिया था। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे की कैफियत भी बदल गई थी। उस पर रहम के असरात नजर आने लगे थे, लेकिन जल्द ही उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। मेरा हाथ धोने के बाद उसने टिश्यू पेपर से खुश्क किया, नाश्ता ट्रे में मेरे सामने लगा दिया। चाय के साथ मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट और छोटे छोटे केक थे। चाय की खुशबू महसूस करके मेरी भूख बढ़ गई थी। जल्दी जल्दी से चाय के साथ बिस्किट खाने लगा। 2 दिन के बाद मेरे मैदे में कोई चीज जा रही थी। दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था जिसने मुझे सेहत और जिंदगी अता की थी। नाश्ते से फारिग होकर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरे अलावा कोई भी नाश्ता नहीं कर रहा था। मुझे बहुत हैरत हुई। एक बार फिर से वो मेरे सामने थी। शाबाश, ऐसे ही रोजाना तुमने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और खाली बर्तन उठाने लगी। अब की बार उसने मुझे आप नहीं तुम कहा था और उसका मुझे तुम कहकर मुखातिब करना बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारा क्या नाम है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम कायनात है, उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता था कि अभी तो और कोई भी शख्स नाश्ता नहीं कर रहा, क्या आप ये नाश्ता सिर्फ मेरे लिए लाई थी? वो जाने के लिए मुड़ने लगी तो अचानक से मैंने पूछ लिया, जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तो सब लोग फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, इसलिए अपना नाश्ता आपको दे दिया। संजीदा अंदाज से जवाब देते हुए उसने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल रखा। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। मुस्कुराकर उसने वेलकम कहा और चली गई। एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उसका मेरा इतना ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक और अजीब बात यह भी थी कि मैं जब से इस अस्पताल में आया था उस नर्स के अलावा कोई डॉक्टर या नर्स मेरे करीब ना आए थे। आगे पीछे चलती फिरती डॉक्टरों और नर्सों को देखकर मैंने खुद से कहा। एक और बात ने भी मुझे बहुत हैरान किया। ये एक आर्मी हॉस्पिटल था। सब डॉक्टर्स और नर्सों के यूनिफॉर्म एक जैसे थे, उसका यूनिफॉर्म सबसे अलग था। वो जब भी मेरे करीब आती तो मुझे उसके पास से तपिश महसूस होती थी। मुझे ये समझ ना आ सकी कि वो सिर्फ मुझे अपने करीब ही दिखाई देती है। मैंने उसे कभी किसी और मरीज के आसपास ना देखा था। सुबह हो चुकी थी, मरीजों को नाश्ता करवाया जा रहा था। कोई तकलीफ की शिद्दत से कराह रहा था
اور کسی کی عیادت کے لیے لواحقین آ رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے نہ تھے کہ صفائی کا عملہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ہی کرنل صاحب زخمیوں کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ باری باری سب زخمی سپاہیوں کی عیادت کے لیے رکتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک فوجی کی زندگی میں زخم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی حوصلہ افزائی پر میں نے مسکراتے ہوئے سوچا، مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ہم سب ساتھی بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ ایک خصوصی تقریب میں شرکت کے لیے کوچ میں تمام ہی نامور فوجی افسران اور سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی سفر شروع کیے آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک تیز رفتار آئل ٹینکر کی ٹکر کی وجہ سے خوفناک حادثہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے سڑک پر موجود اور بہت سی گاڑیاں بھی اس خوفناک حادثے کا شکار ہوئی تھیں۔ قریبی فوجی ہسپتال میں ہی تمام زخمیوں کو جلد سے جلد پہنچا دیا گیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ کوچ کے الٹ جانے کی وجہ سے بہت سے فوجی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ کچھ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے میں اس وقت اس ہسپتال میں پڑا ہوا تھا اور بری طرح زخمی بھی تھا۔ کرنل صاحب سب کی حوصلہ افزائی اور تسلی دیتے ہوئے واپس جا چکے تھے۔ مجھے بار بار اپنی امی اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آ رہا تھا۔ امی کو جب میرے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہوگی تو وہ بہت پریشان ہوئی ہوں گی۔ میں امی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میرے فون کا تو کچھ پتہ نہ تھا کہ حادثے کے دوران فون بھی کہیں کھو گیا تھا۔ محکمے کی طرف سے میرے گھر اس حادثے کی اطلاع دے دی گئی ہوگی اور اب تک سب کو پتہ چل چکا ہوگا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری امی رخسانہ بیگم ایک اسکول میں استانی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ میں امی کو جب بھی محنت کرتے دیکھتا تھا تو دل ہی دل میں عہد کرتا تھا کہ بڑے ہو کر میں اپنی ماں کو کوئی کام کرنے نہیں دوں گا اور دنیا کی ہر آسائش مہیا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے میری اس خواہش میں ضرور کامیاب کرے گا۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ میں اس وقت ایک فوجی افسر تھا۔ مجھے بار بار امی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ جب تک وہ خود میری آواز نہیں سن لیں گی انہیں چین نہیں آئے گا۔ میں بے بس اور مجبور حالت میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ پاؤں اور ٹانگیں شدید زخمی تھے۔ میں بستر سے نیچے بھی نہیں اتر سکتا تھا، ورنہ ہسپتال کے کاؤنٹر سے فون کر کے اماں کو اپنی صحت کے بارے میں بتا سکتا تھا تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ کیپٹن امجد، اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ وہ میرے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میں بہت بہتر ہوں اور خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں۔ ایک بار پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میرا بہت اچھی طرح سے خیال رکھتی ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو ایک آرام کی ضرورت تاکہ آپ کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے میڈیسن کے شاپر بیگ سے اس نے انجیکشن نکالا اور بہت مستعدی سے اسے سرنج میں بھرا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرا بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ ایک بار پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، اس نے سنجیدہ انداز سے جواب دیا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر میں نے مزید کوئی بات نہ کی۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بات کرتے وقت میرے چہرے کی طرف نہ دیکھتی بلکہ آنکھیں جھپکائے بغیر سامنے کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ میں اس عجیب و غریب شخصیت والی نرس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ اس نرس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر یا نرس میرے قریب ہی نہ آتے تھے۔ کیپٹن صاحب، آپ اپنے گھر میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہوں تاکہ اسے اپنی خیریت سے متعلق بتا سکیں تو اس فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دوبارہ میرے سامنے کھڑی تھی اور ایک فون میری طرف بڑھا دیا۔ آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ میرے زخمی ہونے کی خبر سن کر بہت پریشان ہوں گی۔
मुझ से छोटी 2 बहनें और एक भाई है, वो भी बहुत परेशान होंगे। मेरी आवाज़ सुनकर उन सबको तसल्ली हो जाएगी। इंतहाई तशक्कुर आमेज लहजे से मैंने कहा। वो इस वक्त मुझे किसी फरिश्ते से कम न लग रही थी, जिसने मेरे दिल की बात जान ली थी। तमाम ऐसे जख्मी फौजी जो अब इस काबिल हो चुके थे कि वो अपने घर वालों से बात कर सकें, उनकी बात कराई जा रही है ताकि उनके घर वालों को हौसला मिल जाए। मेरे चेहरे की खुशी देखते हुए उसने मुझे बताया, मैं एक बार फिर आपका बहुत एहसानमंद हूँ। मैंने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। फ़ोन हाथ में पकड़कर मैंने जल्दी से नंबर मिलाया। अम्मी का नंबर मुझे ज़ुबानी याद था। मेरी आवाज़ सुनकर वो आप दीदा हो गई थी। मेरी सेहतयाबी का सुनकर खुश भी हो रही थी। जल्द आने का वादा करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल तो चाह रहा था उड़कर उस वक्त अपने घर पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन न था। फ़ोन बंद करके मैंने साइड टेबल पर रख दिया। उस वक्त खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब राउंड पर थे और तमाम मरीजों का मुआयना कर रहे थे। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ही न रही जब मेरी तरफ देखे बगैर डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए। न जाने मुझे ऐसे क्यों महसूस हुआ था। मैं तो सबको देख रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं देख रहा। शायद डॉक्टर साहब जल्दी में थे, इसलिए चले गए। मैंने खुद को तसल्ली दी। ये बहुत ही अजीब बात थी कि डॉक्टर साहब तो सब मरीजों को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ एक निगाह उठाकर भी ना देखा। क्या हुआ है? आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? एक बार फिर वो मेरे सामने खड़ी थी। हस्बे आदत मेरे चेहरे की तरफ देखने की बजाय वो सामने दीवार को देख रही थी। अभी डॉक्टर साहब इस कमरे में आए थे, क्या आपने उन्हें देखा है? तस्दीक करने के लिए मैंने उससे पूछा। जी जी, अभी डॉक्टर शहजाद अहमद आए थे। आपको कोई मसला है? क्या बताया है डॉक्टर साहब ने? उसने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन एक अजीब बात हुई है जिस पर मैं हैरान हो रहा हूं। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई जिस पर आप हैरान हो रहे हैं? मेरे चेहरे की तरफ निगाह डालकर उसने मुस्कुराकर पूछा और दोबारा सामने की तरफ देखने लगी। डॉक्टर साहब ने इस कमरे में मौजूद तमाम मरीजों का मुआयना किया है, लेकिन वो मेरे पास से गुजर गए जैसे मैं उन्हें नजर ही नहीं आ रहा। मैंने उसे अपने हैरान होने की वजह बताई। ऐसी बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर साहब इस कमरे में मौजूद तमाम मरीजों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और हर मरीज के बारे में उन्हें इल्म होता है कि वो इस वक्त किस हालत में है। आपकी सेहत इस वक्त बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र है कि जख्म भी भर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने आपकी तरफ तवज्जो ना दी होगी। और ये भी हो सकता है कि वो जल्दी में हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो। उसने मुस्कुराते हुए मुझे समझाने की कोशिश की। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, मैं ख्वामुखा ही परेशान हो गया। ये भी मुमकिन है कि उन्हें इमरजेंसी कॉल आ गई हो जिसकी वजह से उन्हें जल्द जाना पड़ गया हो। उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए मैंने कहा, अच्छी बात है, खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेहत पर तवज्जो दें ताकि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। मेरे समझाने पर उसने मुस्कुराते हुए कहा और इधर उधर की सोचने के बजाय सेहत पर तवज्जो देने का कहकर वो चली गई। उस नर्स में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो उसे बाकी सबसे अलग करती है। उसकी आंखों की अजीब सी कशिश को महसूस करते हुए मैंने खुद से कहा, इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हैरान कुन खुसूसियात की मालिका भी थी। वो बहुत कम दरवाजे से दाखिल होते दिखाई देती थी, हमेशा ही मुझे अपने करीब खड़े दिखाई देती थी और हैरान कुन तौर पर वो मेरी ज़रूरत की हर बात जान लेती थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था कि वो कौन है, किस शहर से ताल्लुक़ रखती है। वो तो अपने काम से काम रखती थी और मुझसे कोई फालतू बात ही ना करती थी। उसके साथ काम करने वाले किसी दूसरे शख्स से उसके बारे में पूछा जा सकता है। मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया, कल सुबह सफाई करने वाले अमले में से किसी से पूछूंगा, उसके कोलीग ही मुझे इसके बारे में मालूमात दे सकते हैं। वक्फे वक्फे से वो कभी मुझे दवाई खिलाती, कभी इंजेक्शन लगाती और कभी खाना लेकर आ जाती। मैं उससे बेतकल्लुफ होना चाहता था ताकि जी भरकर उससे बातें कर सकूं। खाना खाने के दौरान अक्सर उससे इधर उधर की बातें करने लग जाता। अब वो भी मुझसे बातें करती रहती थी। चंद मिनट से ज्यादा वो मुझसे बात नहीं करती थी।
मेरा दिल चाहता था वो मेरे सामने बैठी रहे और मैं देर तक उससे बातें करता रहूं। ऐसे फौजी जो थोड़े जख्मी थे और अब सेहतयाब हो चुके थे, उन्हें घर को जाने की इजाज़त मिल गई थी। सबसे मिलकर वो अपने घरों को जाने लगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरे साथी मुझे मिले बगैर ही जा रहे थे। मैं मुंतजिर ही रहा। मेरे दोस्त, मेरे कुलीग मुझे मिलेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मेरे साथी मेरी तरफ देखे बगैर ही आगे बढ़ गए। अब तो मेरी हैरत और भी बढ़ गई थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि मेरा कोई साथी भी मुझसे बात करने के लिए राजी न था। बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देखते तक न थे। वक्त के मुताबिक नर्स इंजेक्शन लगाने के लिए आई तो मेरे परेशान चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब क्या मसला है? आपके चेहरे पर क्यों 12 बज रहे हैं? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे चेहरे पर परेशानी के असरात देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत अजीब थी, जैसे वो सब जानती हो लेकिन मुझे बताना ना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आई कि इस अस्पताल में तुम्हारे अलावा कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो मुझसे मुखातिब हो, बात करे या मेरी खैरियत दरियाफ्त करे। मैंने गुस्से से पूछा, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका मसला हल करने की कोशिश करूंगी, उसने जल्दी से कहा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। मेरा मसला कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। इंतहाई सर्द लहजे से मैंने कहा। उसके चेहरे पर एकदम से तारीक साया दिखाई दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अटेंड ना करूं, मेरी जगह कोई और आपकी खिदमत सर अंजाम दे, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इसका हक रखते हैं। मेरे इस सर्द लहजे को उसने महसूस कर लिया था, इसलिए इंतहाई पेशा वराना अंदाज से उसने मशवरा दिया। मुझे आपके काम से या आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन मेरे साथ कोई मुखातिब क्यों नहीं होता? सारा दिन सब मरीज आपस में बातें करते रहते हैं, जबकि मैं अकेला सबका मुंह देखता रहता हूं। मैंने बेचारगी से कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह करेगा सब बेहतर हो जाएगा। तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हो, उसने इंतहाई अपनायत से कहा। उस वक्त तो वो मुझे खुद से बहुत करीब महसूस हुई। वो अपनी बातों के जरिए मेरा ध्यान हटा रही थी। कितने दिन मजीद मुझे अस्पताल ही में रहना पड़ेगा? यहाँ से जाना चाहता हूँ। अपने घर में छोटे बहन भाइयों और अम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा, जब तुम्हारे जख्म भर जाएंगे और तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओगे तो तुम्हें घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, उसने बेदिली से जवाब दिया। मुझे महसूस हुआ था कि मेरे जाने का सुनकर उसे दुख हो रहा है। अपने जहन में फजूल किस्म की सोचों को जगह मत दो। तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आराम की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसने मुझे एक बार फिर आराम का मशवरा दिया। मैं इस कमरे में लेटे लेटे तंग आ चुका हूं। इस कमरे से बाहर जाना चाहता हूं। मदद तलब नजरों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, डॉक्टर साहब से इजाजत लेकर ही मैं तुम्हें कमरे से बाहर ले जा सकती हूँ। जब डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं उनसे इजाजत ले लूंगी। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत थक चुका था, आराम करना चाहता था, इसलिए आंखें बंद कर लीं। मैं इन सब हालात पर गौर कर रहा था। इस कमरे में मेरे बेड के अलावा और बहुत से बेड थे। सेहतमंद हो जाने वाले मरीज एक दूसरे से बातें करते और कहके लगाते थे, लेकिन मेरी तरफ कोई मतवज्जह ही ना होता था। सब अपने अपनी बातों में मगन रहते। कुछ ऐसा था जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। कायनात का अंदाज भी बहुत पुरअसरार सा था। अचानक से ही वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। शाम के वक्त वो व्हील चेयर लेकर आ गई। मैंने डॉक्टर साहब से इजाज़त ले ली है। हम अस्पताल के लान में घूमने के लिए जा सकते हैं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, शुक्र है, आज न जाने कितने रोज के बाद कमरे से बाहर निकलूंगा, सूरज की रोशनी देखूंगा। मैंने खुश होते हुए कहा और बेड के सहारे से उठकर खड़ा हो गया। मैं बैठा तो वो व्हील चेयर को धकेल कर आगे बढ़ने लगी। राहदारी से गुजरकर हम बाहर लॉन में आ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसे महसूस करते हुए मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करने लगा था। लॉन में हर तरफ फूल दिखाई दे रहे थे, जो तबीयत पर खुशगवार असर डाल रहे थे। अगर तुम्हारा कोई काम है तो तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा सकती हो। ऐसा ना हो कि तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर बैठी रहो और बाद में तुम्हें अपने अफसरान से डांट खानी पड़े। वो मेरे करीब वाले बेंच पर बैठी हुई थी। जब मैंने उससे कहा,
باغ میں بچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور آپس میں کھیل بھی رہے تھے۔ مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں یہاں دیر تک رہنا چاہتا تھا، لیکن اتنی دیر تک کائنات تو میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا۔ نہیں نہیں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، تم یہاں پر آرام سے بیٹھو اور کسی قسم کی فکر کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو، اس موسم سے اور یہاں کے منظر سے لطف اندوز ہو۔ اس نے جواب دیا اور دوبارہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بچے مختلف قسم کے کھیل کھیل رہے تھے اور کچھ بچے جھولے پر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سن کر میں اس طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 سال کے بچے کو اس سے چند سال بڑی بہن چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل اونچی آواز سے رو رہا تھا۔ بہن بھائی کو چپ کرانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر وہ مانا تھا، لیکن اب وہ چپ ہو گیا تھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر جھولے کی طرف جا رہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر مجھے اپنے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ بچی اپنے بھائی کو لے کر سلائیڈ جھولے کے پاس چلی گئی۔ بچہ چھوٹا تھا، بہت مشکل سے وہ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گئی اور اب سلائیڈ سے نیچے دھکا دینے لگی تھی۔ بچہ شاید اسی لیے رو رہا تھا کہ وہ سلائیڈنگ کرنا چاہتا تھا۔ مجبور ہو کر بہن نے اس کی بات مان لی تھی، لیکن یہ بہت خطرناک تھا۔ میں نے کائنات کی طرف دیکھا تو وہ بھی انہی دونوں بہن بھائیوں کی طرف متوجہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت اسے کسی کا بھی احساس نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ میں اس کے قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ بچی نے اپنے بھائی کو دھکا دیا، ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ بچہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اچھل کر زمین پر گر جاتا، میری نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بچہ زمین پر گرنے کے بجائے کسی مہربان ہاتھوں نے تھام لیا۔ وہ مہربان ہاتھ کسی اور کے نہیں، کائنات کے تھے۔ میں کبھی کائنات کو اور کبھی اس جگہ کو دیکھتا جس جگہ پر چند لمحے پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ اب اس بچے کے ماں باپ پہنچ گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی بینچ پر بیٹھے ادھر سے بے خبر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اب وہ مسکرا مسکرا کر کائنات کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں حیرت کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ بچہ والدین کے حوالے کر کے وہ میری طرف واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حیران نظروں سے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں دیکھ رہا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بچہ نیچے گر جائے گا اور تم پلک جھپکتے ہی اس کی مدد کے لیے پہنچ گئیں؟ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے سوال اس کے سامنے رکھ دیے۔ اتنی سی بات پر تم پریشان ہو رہے ہو؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں پریشان نہیں، حیران ہو رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ سلائیڈنگ کر سکے؟ اگر میں اسے نہ بچاتی تو وہ گر جاتا۔ یہ تو شکر ہے میں اس کی طرف متوجہ تھی اور بھاگ کر جا کر اسے بچا لیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، تم پلک جھپکتے ہی یہاں سے وہاں کیسے پہنچ گئیں؟ ایک لمحہ پہلے میں نے تمہیں اپنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور پھر ایک دم سے تم مجھے وہاں پر دکھائی دیں، میں نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، ایک تو تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں یہاں سے بھاگ کر گئی تھی، تمہاری توجہ بھی اس بچے کی طرف تھی، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکا، اس نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے اب بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس بچے کی طرف متوجہ ضرور تھا، لیکن مجھے اپنے ارد گرد کی بھی خبر تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کمرے میں جانا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری وجہ سے میرے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر تم واپس کمرے میں جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ویل چیئر دھکیلنے لگی۔ وہ مجھے بہت پر اصرار لگ رہی تھی۔ ساری رات میں اسی کے متعلق سوچتا رہا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا مجھے اس ہاسپٹل میں آئے ہوئے۔ اس دوران میں نے اسے صرف اپنے قریب ہی کھڑے ہوئے دیکھا تھا، کہیں ادھر ادھر وہ مجھے دکھائی نہ دی تھی۔ صبح میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کون ہے اور صرف میری خدمت پر ہی کیوں مامور ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ مجھے جگا رہی تھی۔
उठ कर बैठो, तुम्हारे जख्मों की दोबारा से मरहम पट्टी करनी है। ये उसका रोज का मामूल था। सुबह सबसे पहले वो मरहम पट्टी करती। यही वजह थी कि मेरे जख्म काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे थे। मैं बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गया। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे जख्म काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। बहुत जल्द तुम अपने कदमों पर चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। जख्मों का मुआयना करने के बाद उसने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे और जल्द सेहतयाब हो जाऊं। मैंने खुश होते हुए कहा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल सच सच बताना है। वो अपने काम में मसरूफ़ थी। जब अचानक मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसका तुम्हें अंदेशा है कि मैं तुम्हें गलत जवाब दूंगी या तुमसे झूठ बोलूंगी? अपना काम जारी रखते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उसने जवाब दिया, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम पहले वादा करो कि सिर्फ सच बोलोगी। उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए मैंने कहा, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मसरूफ़ अंदाज से उसने जवाब दिया, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मेरे अलावा किसी भी मरीज के पास मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारा काम सिर्फ मेरा ख्याल रखता है? गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, अच्छा तो ये बात है जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है? मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने मुझसे पूछा, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बात बदल जाने पर भी मैंने कहा, अगर सच सुनना चाहते हो तो सच ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखती हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले दिन जब तुम यहाँ पर लाए गए थे तो तुम्हें सबसे पहले मैंने ही अटेंड किया था। इसलिए मैं तुम्हें हर बार देखने के लिए आती हूँ, तुम्हारी ड्रेसिंग करती हूँ और तुम्हारी मेडिसिन का ध्यान रखती हूँ। जहाँ तक बात है कि मैं किसी दूसरे मरीज पर तवज्जो क्यों नहीं देती, तो मैं यहाँ की सीनियर नर्स हूँ। मेरा काम बाकी तमाम अमले से काम लेना है, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। मेरा दिल खुद तुम्हारी तरफ माइल हो जाता है, इसलिए तुम्हें अटेंड करने के लिए मैं खुद आ जाती हूँ। निगाहें नीचे रखते हुए उसने इंतहाई धीमे लहजे से कहा। मैं उसकी बात सुनकर एकदम से चौकन्ना हो गया और हैरान नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो ज्यादा देर तक मेरे करीब न रुकी और वापस चली गई। ना समझी के आलम में मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसने क्या कहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कितनी अजीब बात थी। मैं उससे जब मिला इंतहाई जख्मी और बेहोश था। अपने फराइज की अदायगी करते हुए ना जाने किस लम्हा वो मेरी तरफ मतवज्जे हो गई थी। उसका इजहार मोहब्बत इंतहाई दिलचस्प था। मैं गांव में पलने बढ़ने वाला लड़का उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराता रहा। बहुत देर गुजर चुकी थी, वो दोबारा ना आई। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी माँ के पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊं और उसे उस लड़की के मुतालिक बता दूं। मैं जानता था यह मुमकिन नहीं है। इस वक्त मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं माँ को फोन कर सकता। बहुत देर तक मैं कायनात के मुतालिक सोचता रहा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाती। उसकी तवज्जो पर भी खुद को ना जाने क्या समझने लगा था। इर्द गिर्द से बेखबर वो चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ गई थी। कैप्टन साहब, आपकी दवाई खाने का टाइम हो चुका है, इंतहाई मौद्दबाना लहजे से उसने कहा। अब फिर वो तुमसे आप पर आ चुकी थी। वो मेरी तरफ देखने से भी गुरेज कर रही थी। उसका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अगर दवाई खाने का टाइम हो चुका है तो फिर खिला भी दें, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा। लेकिन वो मेरी तरफ भी बिल्कुल नहीं देख रही थी। अब आप आराम करें, शाम का खाना खाने के बाद आपको एक इंजेक्शन लगेगा। अल्लाह का शुक्र है अब आप आगे से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, इसलिए आपकी दवाएं बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। टैबलेट खिलाने के बाद उसने प्रोफेशनल अंदाज से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहुत जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा? वापस जाने के लिए पलटी तो मैंने शरीर अंदाज से पूछा। उसे मेरी शरारत का अंदाजा हो गया था, इसलिए पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। जी, मैंने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए बहुत पुरजोर देकर उसने कहा, मैं तो जल्दी सेहतयाब नहीं होना चाहता। बच्चों की तरह मुंह लटकाकर मैंने कहा, अच्छा बाबा, जब तक तुम्हारी मर्जी है यहाँ पर बीमार बनकर लेटे रहो, कोई भी तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती नहीं भेज सकता। मेरी शरारत को समझकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। शाम के वक्त हम रोजाना ही लॉन में आकर बैठ जाते और बहुत देर तक बातें करते रहते। उसकी बातें बहुत दिलचस्प होती थी। अब मैं अपने पांव पर वजन डालकर खड़ा हो सकता था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। किसी चीज का सहारा लेकर मैं चंद कदम आगे भी बढ़ सकता था।
मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ही सेहतयाब हो जाऊंगा। अचानक किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दो मर्द और एक औरत एक बच्चे को काबू करते हुए अंदर की तरफ लेकर आ रहे थे, लेकिन वो बच्चा किसी पागल जानवर की तरह उन्हें काट रहा था। पूरे अस्पताल में उस बच्चे की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बहुत मुश्किल से अस्पताल के अमले ने उनको बेड पर लिटाया और बेहोश होने का इंजेक्शन लगाया। दवाई का असर होते ही वो बच्चा बेहोश हो गया। हर तरफ खामोशी छा गई थी। बच्चे की माँ ज़ारो कतार रो रही थी। न जाने बच्चे को ऐसी क्या तकलीफ थी। कायनात का रवैया बहुत अजीब सा होने लगा था। सुबह से वो सिर्फ एक बार मेरे पास आई थी। शायद काम की ज्यादती की वजह से ऐसा हो, मैंने खुद को तसल्ली दी। जब से वो बच्चा उस कमरे में आया था, कायनात मुझे दिखाई ना दी थी। शाम हो चुकी थी, लेकिन वो दोबारा कमरे में ना आई, तो मैंने खुद ही उसके बारे में जानने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। बेड से नीचे उतरकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मैं कमरे से बाहर आ गया। राहदारी के एक कोने में एक काउंटर बना हुआ था, जिसके दूसरी तरफ 3 नर्सें आपस में बैठी हुई बातें कर रही थी। एक्सक्यूज मी, मैंने उनके करीब जाकर उन्हें मुखातिब किया। जी, हम आपकी क्या मदद कर सकती हैं? मेरी तरफ मतवज्जे होते हुए एक ने कहा। मैं सीनियर नर्स कायनात के बारे में जानना चाहता हूँ। इधर उधर देखते हुए मैंने कहा। चारों अतराफ मैं उसे तलाश कर रहा था। आप कौन सी नर्स के बारे में पूछना चाहते हैं? उन तीनों के चेहरों पर हैरत नजर आई थी। हैरान होते हुए एक ने पूछा। मैंने सीनियर नर्स कायनात के बारे में पूछना है। आज सुबह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। उनके हैरान ज़दा चेहरों को देखते हुए मैंने कहा, आपका क्या नाम है और आप सीनियर नर्स कायनात को कब से जानते हैं? वो अभी तक परेशान नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरा नाम कैप्टन अमजद है और मैं जब से इस हॉस्पिटल में आया हूं तब से उन्हें जानता हूं। मैंने अपना तारुफ करवाया। क्या आप कैप्टन अमजद हैं? उस दिन कोच के हादसे में आप जख्मी हुए थे। मेरा तारुफ सुनकर वो तीनों एकदम से खड़ी हो गई और उनमें से सीनियर नर्स ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा, जी मैं ही वही कैप्टन अमजद हूँ जो उस दिन कोच के हादसे में जख्मी हो गया था। लेकिन उसमें इतनी हैरत होने वाली कौन सी बात है? उनकी हैरान परेशान शक्लें देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। आप इस अस्पताल में हैं और कौन सी वार्ड में हैं? एक बार फिर सीनियर नर्स ने मुझसे सवाल किया। मैं इसी अस्पताल में और सामने वाली वार्ड में हूँ। उसके इंटरव्यू लेने पर मैं बहुत बदमजा हो रहा था। काइंडली सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेड पर चलकर बैठें। कर्नल सर आपसे मिलना चाहते हैं। सीनियर नर्स ने इंतहाई मौद्दबाना अंदाज से कहा। मुझे उनकी बातें और ये रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं दोबारा अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे से अंदर दाखिल हुआ तो हैरत का एक और झटका लगा। ये तो वो कमरा ही न था जिससे अभी चंद लम्हे पहले मैं बाहर निकला था। अंदर का मंजर ही बिल्कुल बदला हुआ था। जिस कमरे में पहले 15 से 20 बेड नजर आते थे, अब वहां पर सिर्फ 5 बेड पड़े हुए हैं। 3 बेड्स पर मेरे साथी लेटे हुए थे, जबकि एक बेड पर वो बच्चा अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था, जिसे थोड़ी देर पहले बेहोश होने के लिए इंजेक्शन दिया गया था। बच्चे के पास एक रूहानी सूरत बुजुर्ग बैठे हुए थे और आंखें बंद करके जेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक खाली बिस्तर पर मैं भी बैठ गया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। अगर वो बच्चा इस कमरे में ना होता तो मैं ये समझता कि मैं गलती से किसी दूसरे कमरे में आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद ही कर्नल साहब और उनके साथ 4 और आर्मी ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए आ गए। कैप्टन अमजद, आप कैसे हैं? कर्नल साहब ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। अब आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा आपने सही तरह से उसका जवाब देना है। कर्नल साहब ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल सही तरह से जवाब दे सकूं, मैंने जवाब दिया। जब कोच का एक्सीडेंट हुआ आप कहाँ थे? कर्नल साहब के साथ खड़े एक शख्स ने सवाल किया। मैं कोच में ही था और शदीद जख्मी हो गया था, मैंने जवाब दिया। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आप तफसील से बताएं। दूसरा सवाल किया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप क्या जानना चाहते हैं। जो भी मसला है आप खुलकर बताएं मुझे, ताकि मैं सही तरह से जवाब दे सकूं। कुछ ना समझ आने पर मैंने ऑफिसर्स की तरफ देखकर कहा, कैप्टन अमजद, आप पिछले 12 दिन से लापता थे। कोच हादसा में 4 फौजी शहीद हो गए और 5वें शख्स आप थे जो लापता हो गए थे। उस दिन से आपकी तलाश जारी है, लेकिन आपका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हमारी एक टीम आपके घर भी गई थी, जिस पर आपकी वालिदा ने बताया कि आपकी उनसे बात हुई थी
اور حادثے میں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اب آپ کافی بہتر ہیں۔ یہ جان کر ہم تو اور بھی بہت حیران ہوئے۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ آپ شاید کسی تنظیم یا دشمنوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ہم کسی طرح بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ زمین کھا گئی تھی آپ کو یا آسمان نکل گیا تھا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی گمشدگی ہمارے پورے محکمے کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ کرنل صاحب نے مجھے بتایا، جبکہ میں ان کی بات سن کر حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے۔ کرنل صاحب نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب میں شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا تو سارا واقعہ میں نے تفصیل کے ساتھ سنا دیا۔ ایک شخص میرا بیان نوٹ بھی کر رہا تھا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد سب حیران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیپٹن صاحب، ہمیں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس مخلوق نے آپ کو سہارا دیا اور اتنے دن تک آپ کا علاج کیا وہ انسان تھی؟ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا۔ تمام واقعات میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ اگر وہ انسان ہوتی تو میں لاپتہ نہ ہوتا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بہت سی مخلوقات ہیں جو ہماری طرح ہے، اس دنیا میں آباد ہیں، اس لیے آپ کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ماورائی مخلوق کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو کچھ عرصہ تک انتہائی سیکیورٹی میں رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ خود کو ہر قسم کے الزامات سے بری کروا سکیں۔ کرنل صاحب نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اپنے ادارے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یقین دہانی کرائی۔ بچے کے سرہانے بیٹھ کر زیر لب پڑھنے والے بزرگ بابا ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ برخوردار، ہم نے تمہارا سارا واقعہ سن لیا ہے۔ وہ اب بھی اس ہسپتال کے باہر موجود ہے، میری موجودگی میں وہ اندر نہیں آ سکتی، بابا جی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم سب حیران نظروں سے بابا جی کی طرف دیکھنے لگے۔ اس بچے کے والدین میرے پاس آئے تھے۔ بچے پر کسی چیز کا سایہ ہے، بچے کی طبیعت بگڑ گئی تو اسے ہسپتال لے کر آئے، جس کی وجہ سے مجھے بھی ہسپتال آنا پڑا۔ میری وجہ سے وہ جنزادی یہاں نہیں آ سکتی۔ بابا جی نے ایک اور انکشاف کیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے بے بسی سے کہا، بیٹا یہ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم خود پر زور مت دو اور اپنے محکمے کے ساتھ تعاون کرو۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ یہاں پر جنات کا بھی قبضہ ہے، لیکن تمہارے ساتھ رونما ہونے والا واقعہ یہ کوئی اتنا عجیب بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ بابا جی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیپٹن تم جلد سے جلد صحت یاب ہو جاؤ اور ان معاملات کو بھول جانے کی کوشش کرو۔ کرنل صاحب مجھے حکم دینے والے انداز سے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ سر میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جاؤں، میں نے جواب دیا۔ بیٹا اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے، خدا کا شکر ادا کرو کہ کسی حادثے سے تمہاری جان بچ گئی ہے۔ یہ ناری مخلوق انسان کو بہت تکلیف دیتی ہے، تم اس کے سحر کے اثر میں تھے، اس لیے تمہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ ہی باقی لوگوں کو تم دکھائی دیتے تھے۔ یہ ناری مخلوق اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دے دیا کرو تاکہ ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہو۔ بابا جی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور مجھ پر دم کرنے لگے۔ کرنل صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ واپس چلے گئے۔ آج کی رات بہت بدل چکی تھی۔ میرے ساتھی مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک اور عجیب بات تو یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو اتنے حیران تھے کہ میرا علاج بالکل مناسب طریقے سے ہو رہا تھا۔ ایک بار بھی مجھے کسی بھی ڈاکٹر نے چیک نہ کیا تھا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن میں اپنی محسن نرس جنزادی کا بہت شکر گزار تھا، جس نے نہ صرف میرا علاج کیا بلکہ میرا بہت خیال بھی رکھا۔ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں اور محکمہ کو بھی مجھ پر یقین آ گیا ہے، لیکن وہ حسینہ نرس جنزادی آج بھی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے اور میں زندگی میں کبھی بھی اسے بھلا نہ سکوں گا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔